Hi everyone, I welcome you all for this session. As you all know, we have started our Unit 2, and in Unit 2 we have completed one poem, and the poem name was Bird Talk. Is it? I hope you all have done the activities and returned the notes too. And today we are going to enter into a new lesson. Okay, we are going to start a new lesson. You want to know what the lesson name? Yes, now you can see on the screen the lesson's name is Nina and the Baby Sparrows. Before entering into a lesson, I'm going to ask you a question. Okay, do you all love birds? ബേഡ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണോ? നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പോയം ബേഡ്സിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ? ബേർഡ് ടോക്ക്. ബേഡ്സ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു, ബേഡ്സ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു ആ ലെസണിൽ അല്ല ആ പോയമിൽ അല്ലേ? ഈ ലെസണിൽ ദ സ്റ്റോറി ഈസ് അബൌട്ട് നീന. ഫ്രം ദ ലെസൺസ് നെയിം ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ദിസ് ഈസ് എ നീന സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, ഇത് നീനയെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു സ്റ്റോറിയാണ്. ഓക്കെ, so this is the story about Nina and the baby sparrows. So the lesson's name is Nina and the baby sparrows. Sparrows എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരുവികൾ. ഓക്കെ, ബേബി സ്പാരോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുരുവികൾ അല്ലേ? So the lesson's name is Nina and the baby sparrows. This lesson is about Nina who loves birds very much. So before starting the lesson, let me add on one thing. ഈ ലെസൺ മിസ് 2 സെഷനായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇന്ന് തന്നെ ഫുൾ ലെസൺ മിസ് എടുക്കണില്ല. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ്, ആ ലെസൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് പോർഷനാണ് ഇന്ന് എടുക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റിമൈനിങ് പാർട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഫുൾ ലെസൺ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു വീഡിയോ തന്നെ കുറേ ലെങ്തി ആയി പോവും. അതുകൊണ്ട് മിസ് 2 സെക്ഷനായിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so let me start the lesson. First, let us read the lesson. Okay, so the topic of the lesson is Nina and the baby sparrows. Let me read the lesson first. You can see the page on the screen. Nina and the baby sparrows. There was great joy in Nina's house. Nina's aunt was getting married. Nina, her father, mother, and little brother were all going to Delhi for a wedding. Everyone was happy except Nina. Her mother took her to the market to buy a new dress. What color would you like? Mother asked. I don't want a new dress, mother, said Nina. Salwar kameez then? Nina shook her head. What about those lovely white shoes you saw last week? I don't want those either. Thank you, mother. Nina's mother was upset, but she said nothing. They went back home and had lunch. After lunch, mother came and sat near Nina. What is it, child? She asked. Why did you say no to everything? Mother, I don't want to go to the wedding. But why? Nina said nothing. Instead, 2 big tears rolled down her cheeks. Mother put her arms around Nina. Don't cry, my pet, she said. Why don't you tell me what's bothering you? More tears rolled down Nina's cheeks. Mother, she said, there is a sparrow's nest on the bookshelf in my room. And there are 2 baby sparrows in the nest. So, I have read the portion what I am going to teach you today. മിസ് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോണത് വരെയാണ് മിസ് റീഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ളതിൻ്റെ
എക്സ്പ്ലനേഷൻ, ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ മിസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സീൻ ബൈ സീൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ സ്റ്റാർട്ട്. There was a great joy in Nina's house. Nina's aunt was getting married. Nina, her father, mother, and little brother were all going to Delhi for a wedding. Everyone was happy except Nina. സോ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറിയിൽ എന്താ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ദർ വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ജോയ് ഇൻ നീനാസ് ഹൗസ്. നീനയുടെ ഹൗസിൽ എല്ലാവരും നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീനാസ് ആൻറ്റ് വാസ് ഗെറ്റിംഗ് മാരീഡ്. നീനയുടെ ആൻറ്റിൻ്റെ കല്യാണമാണ്. നീനാസ് ആൻറ്റ് വാസ് ഗെറ്റിംഗ് മാരീഡ്. നീനയുടെ ആൻറ്റിൻ്റെ കല്യാണമാണ്. നീനയുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ്. ഓക്കെ, സോ എന്താ നടക്കുന്നത്? നീന, ഹർ ഫാദർ, മദർ, ലിറ്റിൽ ബ്രദർ എല്ലാവരും ദേ ഓൾ ആർ ഗോയിങ് ടു ഡൽഹി ഫോർ ദ നീനാസ് ആൻസ് വെഡ്ഡിങ്. നീനയുടെ ആൻറ്റിൻ്റെ കല്യാണത്തിന് എല്ലാവരും ഡൽഹിയിലേക്ക് പോവാണ്. എവ്രി വൺ വാസ് ഹാപ്പി. എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് എക്സെപ്റ്റ് നീന. എക്സെപ്റ്റ് നീന പറഞ്ഞാൽ നീന ഒഴികെ എല്ലാവരും, വീട്ടിലെല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ്. ഓക്കെ, so her mother took her to the market to buy a new dress. So നീനയും നീനയുടെ മദറും കൂടിയിട്ട് where they are going? They are going to the market. For what they are going? Yes, they are going to market to buy a new dress. വെഡ്ഡിങ് അല്ലേ നീനയുടെ ആൻറ്റിയുടെ. So they are going to market to buy a new dress. Okay. So her mother is asking to Nina, what color would you like? Okay, what color would you like? നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ പാരൻസ് നമ്മളോട് ചോദിക്കൂലേ, വാട്ട് കളർ ഡു യു ലൈക്ക്? നിനക്ക് ഏത് കളറാണ് ഇഷ്ടം? സോ മദർ ഈസ് ആസ്കിങ് നീന, വാട്ട് കളർ വുഡ് യു ലൈക്ക്? നീന റിപ്ലൈഡ്, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് എ ന്യൂ ഡ്രസ് മദർ. നീന എന്താ പറഞ്ഞത്? ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് എ ന്യൂ ഡ്രസ്. എനിക്ക് ന്യൂ ഡ്രസ്സ് വേണ്ട. ഓക്കെ, സോ അഗെയിൻ മദർ ആസ്ഡ്, സൽവാർ കമ്മീസ് ദെൻ? നിനക്ക് സൽവാർ കമ്മീസ് ആണോ വേണ്ടത്? ഷീ സെഡ് ഷീ ഡോണ്ട് വാണ്ട് എ ന്യൂ ഡ്രസ്. ബട്ട് അഗെയിൻ ഹെർ മദർ ഈസ് ആസ്കിങ്, യു വാണ്ട് എ സൽവാർ കമ്മീസ്? നിനക്ക് പുതിയ സൽവാർ കമ്മീസ് ആണോ വേണ്ടത്? അഗെയിൻ നീന ഷൂക്ക് ഹെർ ഹെഡ്. ഷൂക്ക് ഹെർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തല ആട്ടീന്ന്. ഓക്കെ, നമ്മൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തല ആട്ടില്ല, അതിനാണ് നീന ഷൂക്ക് ഹെർ ഹെഡ്. ഓക്കെ, അഗെയിൻ ഹെർ മദർ ആസ്ഡ്, വാട്ട് അബൌട്ട് ദോസ് ലവ്ലി വൈറ്റ് ഷൂസ് യു സോ ലാസ്റ്റ് വീക്ക്? നീ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച, ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നീ നല്ല ഒരു വൈറ്റ് ഷൂസ് കണ്ടില്ലേ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന്? അതാണോ നിനക്ക് വേണ്ടത്? വാട്ട് അബൌട്ട് ദോസ് ലവ്ലി വൈറ്റ് ഷൂസ് യു സോ ലാസ്റ്റ് വീക്ക്? അഗെയിൻ നീന സെഡ്, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദോസ് എയ്തർ. താങ്ക് യു മദർ. അപ്പോൾ എന്താ നീന പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് അതും വേണ്ട, എനിക്ക് ഡ്രസ്സും വേണ്ട, ഷൂസും വേണ്ട. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മദർ. എന്നോട് മദർ ചോദിച്ചില്ലേ, അതിന് താങ്ക്സ്, പക്ഷേ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഷീ റിപ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, നീനാസ് മദർ വാസ് അപ്സെറ്റ്. നീനയുടെ മദർ ഭയങ്കര അപ്സെറ്റായി, വിഷമായി. കാരണം നീനയ്ക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, ഡ്രസ്സ് വേണ്ട, ഷൂ വേണ്ട. ബട്ട് ഷീ സെഡ് നത്തിങ്. പക്ഷെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല നീനയോട്. ദേ വെൻറ്റ് ബാക്ക് ഹോം ആൻഡ് ഹാഡ് ലഞ്ച്. അവർ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. ദേ ആർ ഹാവിങ് ലഞ്ച്. അവരെന്താ കഴിക്കണത്? ലഞ്ച് കഴിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ലഞ്ച് മദർ കെയിം ആൻഡ് സാറ്റ് നിയർ നീന. Okay, after lunch, what did mother say? Mother do? Yes, she sat near Nina. Sat എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നു. Sat near Nina. Okay, then she asked Nina, what is it, child? Why did you say no to everything? What is it, child? എന്താണ് കുട്ടി, എന്താ നിനക്ക് പറ്റിയത്? Why did you say no to everything? എന്തിനാ നീ എല്ലാത്തിനും നോ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ, Nina said, Mother, I don't want to go to the wedding. Yes, നീന എന്താ പറഞ്ഞത്? I don't want to go to the wedding. എനിക്ക് കല്യാണത്തിന് പോകണ്ട. I don't want to go to the wedding. Her mother asked, but why? എന്താ reason? What's the reason? But why? Nina said nothing.
nothing. നീന ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഇൻസ്റ്റെഡ് പകരം എന്തുണ്ടായത്? 2 big tears rolled down her cheeks. കണ്ണിൽ നിന്നിങ്ങനെ വെള്ളം. 2 big tears rolled down her cheeks. അവളുടെ ചീക്സിലേക്ക് കണ്ണീര് ഇങ്ങനെ വന്നു കേട്ടോ. So what did mother said? Mother put her arms around Nina. മദർ നീനയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, Don't cry my pet. നീ കരയല്ലേ. She said, Why don't you tell me what's bothering you? നിനക്ക് എന്താ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ? നിനക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം? നീ എന്തിനാണ്? Why you are not coming to marriage? നിനക്ക് കല്യാണത്തിന് വരാൻ പറ്റാത്തതിനുള്ള റീസൺ എന്താ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മദർ ചോദിക്കുകയാണ് നീനയോട്. ഓക്കെ. മോർ ടിയേഴ്സ് റോൾ ഡൗൺ നീനാസ് ചീക്സ്. ഇത് ചോദിച്ചപ്പോൾ കണ്ണീരിങ്ങനെ വരികയാണ് നീനയ്ക്ക് കേട്ടാ. കുറേ നേരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കരയണം. മദർ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും തോറും നീന കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഷീ ഈസ് നോട്ട് ടെല്ലിങ് എനിത്തിങ്. ഓക്കെ. ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഷീ സെഡ്, Mother, there is a sparrow's nest on the bookshelf in my room. ഓക്കെ. നീന പറയാണ്, എൻ്റെ റൂമിൽ ബുക്ക് ഷെൽഫിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു സ്പാരോയുടെ നെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. എന്തുള്ളത്? യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്പാരോസ് നെസ്റ്റ് ഇൻ മൈ റൂം. ആൻഡ് യു നോ ദർ ആർ 2 baby sparrows in the nest. ആ നെസ്റ്റിൽ എന്തുള്ളത്? 2 baby sparrows. So she is saying to her mother that I cannot come to the wedding because in my room there is a nest near the bookshelf and inside the nest there are 2 baby sparrows. സോ നമുക്ക് വിചാരിക്കാം നീനയ്ക്ക് വെഡ്ഡിങ്ങിന് പോവാത്തതിനുള്ള റീസൺ അവളുടെ റൂമിൽ ബേബി സ്പാരോസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബേബി സ്പാരോസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നീന മാരേജിന് പോവാത്തെന്നുള്ള റീസൺ മിസ് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ഐ തിങ്ക് ടിൽ ഹിയർ യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. മിസ് ഇതുവരെ എടുത്തത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ലെറ്റ് മീ റീഡ് ദ ലെസൺ വൺ മോർ ടൈം. ഓക്കെ, റീഡ് അലോങ് വിത്ത് മീ. നീന ആൻഡ് ദ ബേബി സ്പാരോസ്. There was great joy in Nina's house. Nina's aunt was getting married. Nina, her father, mother, and little brother were all going to Delhi for a wedding. Everyone was happy except Nina. Her mother took her to the market to buy a new dress. What color would you like? Mother asked. I don't want a new dress, mother, said Nina. Salwar kameez then? Nina shook her head. What about those lovely white shoes you saw last week? I don't want those either. Thank you, mother. Nina's mother was upset, but she said nothing. They went back home and had lunch. After lunch, mother came and sat near Nina. What is it, child? She asked. Why did you say no to everything? Mother, I don't want to go to the wedding. But why? Nina said nothing. Instead, 2 big tears rolled down her cheeks. Mother put her arms around Nina. Don't cry, my pet, she said. Why don't you tell me what's bothering you? More tears rolled down Nina's cheeks. Mother, she said, there is a sparrow's nest on the bookshelf in my room and there are 2 baby sparrows in the nest. Okay, miss, ഇതുവരെയാണ് ലെസൺ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണത് കേട്ടോ. ഇൻ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ വിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ. Now I am going to give you an activity. This is the activity which you like most because it is drawing and coloring. Okay, what you are going to draw and color? Yes, you are going to draw and color a bird. Okay, you should draw a bird and color it. Do this activity in your activity note. Okay, put a date and draw a bird and color it. Okay. And finally, don't forget to read the lesson 2 times. We'll complete the
റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ. ഓക്കെ, മിസ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് ഫുൾ സ്റ്റോറി എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ? മിസ് അത് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ എടുക്കും. ഡോണ്ട് ഫർഗെറ്റ് ടു റീഡ് ദ ലെസൺ. താങ്ക് യു. സീ യു സൂൺ.